پاسٹ لیکچرز میں ہم نے پڑھا سٹارٹ کہاں سے ہوا، سٹارٹ پڑھا کہاں سے ہوا، اور بیک گراؤنڈ، تو بیک گراؤنڈ اور سٹارٹ کہاں سے ہوا یہ ہم نے پاسٹ 2 لیکچرز میں پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ امپورٹنٹ سینٹرز کون تھے، امپورٹنٹ سینٹرز جہاں پر ریوالٹ پھیلا، سپریڈ ہوا، سپریڈ کہاں کہاں ہوا ریوالٹ، اور فیمس لیڈرز۔ کانپور پڑھیں گے پہلا، کانپور یہاں پر کون تھا، نانا صاحب ود ہیلپ آف ہز لیوٹیننٹس ٹاٹیا ٹوپ اینڈ عظیم اللہ۔ تو کانپور میں ہوا، جب یہ کانپور میں پہنچا تو یہاں پر کس نے اسے لیڈ کیا، نانا صاحب نے، جو کہ کون تھا، اڈاپٹیڈ سن واؤ پیشوا راؤ کا جو کیا تھا، اڈاپٹیڈ سن۔ تو اس نے یہاں سے اسے لیڈ کیا۔ لکھنؤ میں کس نے کیا، بیگم آف اودھ نے، جو حضرت محل تھی، ود دی ہیلپ آف پیزنٹس زمیندارز اینڈ سپائز، انہوں نے اسے ہیلپ کی، پیزنٹس نے زمیندارز نے سپائز نے اسے ہیلپ کی، کہاں، لکھنؤ میں۔ جھانسی میں رانی لکشمی بائی، جو گنگادر راؤ کی وڈوڈ کوئین تھی، اس نے کہاں، اور ٹانٹیا ٹوپ نے کہاں کی اس نے لیڈ، جھانسی میں۔ بہار میں کون تھے، کنور سنگھ، رولنگ زمیندار۔ بریلی میں تھے بھائی خان بہادر، فیض آباد میں بھائی مولوی احمد اللہ۔ تو یہ تھے امپورٹنٹ سینٹرز۔ پلیسز آف ریوالٹ، جو نیکسٹ پلیسز ہیں جہاں پر ہوا ہے، دہلی میں کون تھے، بہادر شاہ۔ سپریسڈ کس نے کیا ریوالٹ کو، جان نکولسن نے۔ لکھنؤ میں بیگم حضرت، سپریس کس نے کیا، ہنری لاورنس نے۔ جھانسی میں رانی لکشمی بائی اینڈ ٹانٹیا ٹوپ، تو جنرل ہگ روز نے کیا سپریس۔ بریلی میں خان بہادر خان، سر کولنگ کمبل۔ الہ آباد میں بنارس، تو یہاں کس نے کیا سپریس، مولوی لیاقت علی، کولونل ونسل نے کیا یہاں پر سپریس۔ بہار میں کنور سنگھ اور ولیم ٹیلر۔ سم امپورٹنٹ جو ادر فائٹرز ہیں، لیاقت علی، دیو سنگھ، قدم سنگھ، مولوی محمد اللہ، خان بہادر خان، تلارام، نواب علی، کشال سنگھ، یہ امپورٹنٹ لیڈرز ہیں۔ یہاں پر ریوالٹ پھیلا۔ اور اب کازز آف فیلئر کیوں ہوا، ریوالٹ کیوں نہیں ملی انڈیپینڈنس، ریوالٹ کیوں فیل ہوا۔ تو ریوالٹ فیلڈ ٹو ایمبریس ہول انڈیا، یہ پورے انڈیا میں پھیل نہیں پایا، فیل ہوا، کیونکہ جو انڈیا کی پاپولیشن تھی، اگر 10% پاپولیشن تھی تو 4% نے کیا کیا، پارٹیسپیشن لی اس میں ریوالٹ میں، اس لیے ریوالٹ سکسیس نہیں ہو پایا۔ 1/4 آف انڈین ایریا کمنٹریٹس امپیکٹ۔ Different sections of society like money lenders, educated men and merchants were against the revolt. جو ایجوکیٹڈ تھے، منی لینڈرز تھے، انہوں نے کیا کیا، یہ اگینسٹ ہوئے۔ ریوالٹ کو بتایا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے خرابی ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو یہ ریوالٹ کے اگینسٹ تھے۔ سپیریئرٹی آف برٹش ریسورسز، برٹشرز کے پاس زیادہ ریسورسز تھے برٹشرز کے پاس۔ اس لیے یہ جیت نہیں پائے
इंडियंस रिफल्स थी, कम्युनिकेशन थी, ट्रांसपोर्ट थी, लैक ऑफ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटजी टू मूव अहेड विद द मूवमेंट। इंडियंस के पास एक प्रॉपर प्लान नहीं था, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी, तो इससे भी एक इम्पैक्ट पड़ा जो कि काज बना फिर किसका, फेलियर का। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कैप्ट द कमांडर इन चीफ इन्फॉर्म्ड अबाउट द मूवमेंट एंड स्ट्रेटजी ऑफ द रेबल। तो जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था उस टाइम का कमांडर जो था इसका, उसने इसे ब्रिटिशर्स को इंफॉर्मेशन दी कि रेबल कहाँ पहुँचा, क्या हुआ, स्ट्रेटजी क्या है, इनकी मूवमेंट्स क्या हैं। तो ये इससे भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा, काज बना फेलियर का। इससे रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ। फेट ऑफ द रेबल्स, जो रेबल्स थे वो उनको उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए। बहादुर शाह जफर एग्जाइल टू रंगून जेल में इसे भेजा गया, फिर वो इसी की डेथ उसी वहीं पर हुई। नाना साहेब एस्केप टू नेपाल, बेगम हजरत महल एस्केप टू नेपाल, टांटे टॉप कैप्चर्ड एंड हैंग्ड, रानी लक्ष्मीबाई मार्टेड ऑन बैटल फील्ड। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी ये फिर बैटल फील्ड में इसे मारा गया, और बाकी जो लीडर्स थे ये भाग गए, एग्जाल, कहीं लीडर्स को एग्जाल किया गया। नाना साहेब एस्केप टू नेपाल। तो ऐसे ही फिर हम जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक सेफ्टी वैल्यू थ्योरी ऑफ 1857 रिवॉल्ट, फिर इससे नेशनल मूवमेंट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो ये हुआ कंप्लीट आपका वीडियो। अदर फैक्ट्स, टांटे टोप का ओरिजिनल नाम क्या था, रामचंद्र पंडुरंग। नाना साहब ओरिजिनल नेम ढोंडू पंट। शहनशाह हिंदुस्तान और एम्पर ऑफ इंडिया बहादुर शाह जफर सेकंड। रानी लक्ष्मीबाई द विडोड क्वीन ऑफ राजा गंगाधर राव ऑफ झांसी, शी इज ऑल्सो कॉल्ड मनु। मार्टिडम एट कल्पिनियर झांसी, यहाँ पर इसे ब्रिटिशर्स ने मारा। सर ह्यूग्रोज डिस्क्राइब रानी लक्ष्मीबाई एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। इससे हगरोज ने क्या कहा, रानी लक्ष्मीबाई ये ब्रेवेस्ट लीडर है रेबल की। तो एक इम्पॉर्टेंट था आपको। इफेक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट क्या थे, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हुआ। इंडिया वाज नाउ द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी थी, अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बन गई। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाज इनिशिएटेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज द प्रपोर्शन ऑफ आर्मड फोर्सेस, इनका प्रपोर्शन चेंज किया गया। आर्मड फोर्सेस वर नाउ डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस, ये थे इम्पैक्ट। तो इस लास्ट का लेक्चर था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।